ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम जी आया ਨੂੰ खुशामदीद ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਕਾਈ ਰੈਸਪੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਅਚਾਰੀ ਰੈਸਪੀ। ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਕਨ ਅਚਾਰੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਕੱਪ ऑयल है मेरे को। मैं 2 किलो चिकन दी ये चिकन अचार गोश्त की रेसिपी तैयार कर रही हूँ। 1 कप फुल भर के मैं ऑयल का कढ़ाई में पा लिया। अच्छा, इस रेसिपी में प्याज शामिल नहीं कुछ लोग करते या प्याज रेसिपी है ही नहीं, लेकिन मैं क्योंकि चिकन अचारी है जोड़ा वो ग्रेवी वाला बना रही है ये, इसलिए मैं 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं जो कट के शामिल किए। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ, 3 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਸੌਂਫ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਅਜਵੈਨ ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ 2 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਫੁੱਲ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਜ਼ੀਰਾ 2 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ चला जाऊगा जी। और ये कुलवंजी जी है ना थोड़ी जी हाफ टी स्पून जिन्ना ये जाएगा। इन्होंने सारे मसालों को असी मिक्स करके दरदरा पीस लवांगे। इनू बहुत बारीक नहीं पीसना, या तो तुसी दरदरा कुट लो या पीस लो। 2 खाने के चम्मच ये सुरख मिर्च जाऊगी और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर जाऊगा। 2 टेबल स्पून ये नमक जाएगा। अगर नमक तुसी बहुत कम खाते हो तो थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। ਟਰਾਟਰੀ 1 ਚੁਟਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਰ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਲੈਮਨ ਜੂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਖਾਣੇ ਦੇ ਚਮਚ ਇਸੇ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। और असी मसाले चंगी तरह ये लैमन जूस के असी डिप कर देना ताकि नरम हो जाए। एक पेस्ट की शक्ल साढ़े को आ जाए। पेस्ट असी बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, हार्ड वाला पेस्ट इहदा तैयार करना, थोड़ा सख्त होवे। और तैयार हो गया पेस्ट। की करना मैं तुहानूं अगे जाके दसदी हां। इस पेस्ट के असी ऑयल भी 1 खाने का चम्मच तकरीबन ये ऑयल भी जाएगा। ये तीखे पैन में बैलेंस करने लिए देखो जी ये हो गया अज साडा पेस्ट बिल्कुल तैयार। और हुण असी ले लैनियां खूबसूरत चमकदार जिहियां लंबियां लंबियां हरियां मिर्चां। हरियां मिर्चां ने एक साइड ते लाना कट, सारा नहीं कटना, दरमियान चों कट ला के असी इहदे विचों बीज निकाल देने। बीज इसलिए निकालने कि इहदा जिहड़ा तिखा पाना ना थोड़ा जिहा कम हो जाए। और असी इस तरह बीज कट के हरियां दे मिर्चां दे विच हुण भरना मसाला। ठीक है जी, हुण मसाला भर लैंदे। असीं इहनूं कोशिश करते हैं कि चम्मच की मदद नाल मसाला भर लिया, लेकिन मैनूं लगता है कि चम्मच नाल मसाला ज़्यादा अच्छी तरीके नाल भरिया नहीं जाना। कोशिश करिए कि बारीक या तो चम्मच की डंडी यूज़ कर लो या फिर इस तरह छुरी की मदद ले लो। छुरी ने सही भरिया जा रहा, छुरी नहीं भरने की कोशिश कर रही हैं। देखो जी ज़बरदस्त जिहा इहदे विच मसाला भरना। इस तरह मैं सारियां मिर्चां मसाले नाल भर के तैयार कर लवां, फिर तुहानूं दिखानी है कि असीं अगला स्टैप की करना। हाँ जी, देखो फ्रेंड्स सारिया मिर्चा मैं भर के तैयार कर लिया। तकरीबन ये 12 अदद मिर्चा ने मैं इन्होंने एक पासे रख लिया। और नाल ही साढ़े प्याज जोड़े हो गए हैं ब्राउन हो गए हैं। 2 किलो चिकन है जी। इन्होंने धो के चंगी तरह साफ करा। लैग के पीस में इस तरह कट ला लिया। हुण असीं इनू इस जोड़े प्याज ब्राउन होए इन्होंने इस ऑयल दे विच डाल देना ताकि साढ़े प्याज ने जोड़े चिकन के पानी नाल भी मैश हो जाए। और तुसीं इत्थे ख्याल सिर्फ ये रखना है, थोड़ा जिहा ख्याल रखोगे तो काम आसान हो जाएगा। वो ये है कि इहदे विच जदों तुसीं चिकन ऐड करना ना तो अग बिल्कुल थोड़ी कर लेनी है ताकि जिहड़ा गोश्त है ना चिकन आ कढ़ाई दे नाल ना चिपके। इस तरह कढ़ाई दे नाल नहीं चिपके, इस तरह मैश कर दो। इन्होंने प्याज मैश हो गए ने। नाल ही असीं इहदे विच 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लांगे। और फिर असीं इहनूं फिर 2 ਤੋਂ 3 मिनट लिए इन्हूं इस तरह फ्राई करांगे ताकि लहसुन अदरक की जिहड़ी स्मैल है ना वो भी थोड़ा जिहा कच्चापन वो भी खत्म हो जाए। और तुसीं नाल इहदे देखोगे कि कितना ज़बरदस्त जिहा इहदा रंग भी आ गया चिकन का। हुण तुसीं देखोगे लहसुन अदरक भी मैं फ्राई कर लिया। हुण असीं इहदा अगला स्टैप करते हैं। अगला स्टैप है जी इहदा टमाटर। ये तकरीबन 4 बड़े साइज़ के टमाटर ने, 4 ਤੋਂ 5 बड़े साइज़ के टमाटर ने जिन्होंने मैं ग्रैंड करके इन्हों का पेस्ट ये शामिल कर दिता।
ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਮਚ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੜਾਈ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। 2 ਕਿਲੋ ਚਿਕਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਮਸਾਲਾ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਲਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਫਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਮਿਕਸ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਇਹਦਾ ਫਰਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਨਾਈ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭੁਨਾਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚਿਕਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਘੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਸਾਲਾ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਇਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚੀਜ਼ ਦਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੇਗਾ। 1.5 ਪਿਆਲੀ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਮ ਵਾਲੀ ਆਂਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੇਜ਼ ਆਂਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਹੀਂ ਫਟ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਗਰੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ ਪੱਕਣੇ ਲਈ ਛੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਫ ਮਿਰਚਾਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਸਟਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਲਾ ਕੇ ਹਲਕੀ ਆਂਚ 'ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੱਕਣੇ ਲਈ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਹੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਏ ਦੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਫ ਮਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਗਲਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੁੱਕ ਔਰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਮੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਾਰੀ ਚਿਕਨ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 1 ਕੱਪ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਗੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 2 ਬੋਇਲ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਔਰ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੈਸਪੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਮਲ ਕੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ ਇਹਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਲਾ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਮਧੂਬਾਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬਲਕਿ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋਗੀ। ਲਓ ਸਾਡਾ ਅਚਾਰੀ ਚਿਕਨ ਗੋਸ਼ਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ। ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੁੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਕਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ।